哈利路亚，哈利路亚！感谢主，感谢主！欢迎大家来参加今天下午的华语团契，包括透过网络参加的弟兄姐妹。感谢主，感谢主！我们要开始我们今天下午的华语团契，请大家站起来。Silakan berdiri, kita akan bersama masuk dalam penyembahan。我们要准备我们的心，让主掌握我们的心，让主掌握我们的思想。哈利路亚，哈利路亚，我心敬拜你，上帝。哈利。非常感谢你，主啊！你是我们伟大的神，我们随时的帮助。哈利路亚，哈利路亚！你是我们的一切。哈利路亚！感谢主，感谢主！哈利路亚，哈利路亚，哈利路亚，哈利路亚！让我们可以满心的来敬拜你，主啊！哈利路
亚，哈利路亚，哈利路亚，哈利路亚，哈利路亚，哈利路亚，哈利路亚！非常非常感谢你，主啊！哈利路亚，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 哈利路亚。哈利路亚！感谢主，感谢主！哈利路亚，哈利路亚！一切荣耀全归于你，我们伟大的神，我们随时的帮助，一切荣耀全归于你。哈利路亚，哈利路亚，哈利路亚！主啊，求你饶恕我们所有的罪，让我们配得得到你的帮助，主啊，让我们配得来到你的面前来尊崇赞美你，主啊，也求你带领还没来到的弟兄姐妹，让他们可以平安的来到这儿，跟我们一起歌颂赞美你，主啊，非常非常感谢你。主啊，求你掌握我们的心，我们的思想，让我们带着虔诚的心来尊崇你。感谢主，一切荣耀全归于你。主啊，触摸我们的心，恩膏我们每一位。主啊，我们可以喜乐的赞美你。感谢主，感谢主，求你带领我们的崇拜会从开始到结束。一切荣耀全归于你，奉主耶稣基督的圣名，我们求你祷告，哈利路亚，哈利路亚，阿门。感谢主，我们仍然站着 ，kita tetap tinggal berdiri。我们3个月已经庆祝耶稣的复活，所以因为神的复活，我们得胜，我们得救 ，kita diselamatkan karena kebangkitan Kristus. Kebangkitan Kristus mendatangkan kemenangan bagi kita sekalian. 所以我们要喜乐的歌颂赞美神，哈利路亚！我们要一起唱喜乐的泉源 ，sukacita, sumber sukacita kita di dalam Tuhan. 哈利路亚！我们要喜乐的赞美主，哈利路亚！一切荣耀全归于我们伟大的神。哈利路亚！你是我喜乐泉源，你是我欢欣跳跃，你是我自由飞翔，不再被罪恶捆绑。你是我永生盼望，你爱有无比力量，从今世直到永远，你应许不会改变。你的宝血有能力，能医治一切的伤口。你的复活能
坐在这里，我们要张开口，不停赞美你。你使我喜乐泉源，哈利路亚！你使我喜乐泉源，你使我欢欣跳跃，你使我自由飞翔，不再被罪恶捆绑。你使我永生盼望，你爱有无比力量，从今世直到永远，你应许不会改变。阿门！你的血有能力，能医治一切的伤口，你的复活能改变一切的咒诅，成为祝福。阿门！我们要高举你生命，阿门！你配得所有最大的赞美。我们要用全心和全意来敬拜你，我们要欢迎你来临。你的这里宝座在这里，我们要张开口，不停赞美你。哈利路亚，哈利路亚，哈利路亚！我们要高声地说，哈利路亚！Mari kita serukan, haleluya! Segala kemuliaan hanya bagi Tuhan. Yesus bangkit, kita menang. Yesus 复活，我们得胜，我们得救。哈利路亚，哈利路亚！感谢主，感谢主，哈利路亚！我们要预备我们的心，哈利路亚！感谢主，感谢主，哈利路亚！非常感谢你。Segala kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kita mau berterima kasih kepada Tuhan. 我们要唱，谢谢你。我们能用什么报答你的恩典，报答你的爱？哈利路亚，哈利路亚！感谢主，哈利路亚！能用什么我们可以报答你的爱，你的恩典，主啊！哈利路亚，哈利路亚，哈利路亚！感谢主。不能用什么报答你恩典，世上的一切无法换取你的爱，白白地得来，无止境赦免，尽在宝血和十架。谢谢你洗净我的罪，谢谢你医治我伤悲，谢谢你擦干我的眼泪，挪去后悔，释放我的残累。谢谢你洗净我的罪，阿门。谢谢你医治我伤悲，谢谢你用生命将我赎回，我是天父永远最爱宝贝。我能用什么？我能用什么报答你恩典？世上的一切无法换取你的爱，白白地得来，无止境赦免，尽在宝血和十架。哈利路亚！谢谢你洗净我的罪，阿门。谢谢你医治我伤悲，阿门。谢谢你擦干我的眼泪，挪去后悔，释放我的残累。谢谢你，谢谢你洗
净我的罪。阿门。谢谢你医治我伤悲，谢谢你用生命将我赎回，我是天父永远最爱宝贝。谢谢你，谢谢你洗净我的罪，谢谢你医治我伤悲，谢谢你擦干我的眼泪，挪去后悔，释放我的残累。谢谢你洗净我的罪，谢谢你医治我伤悲，谢谢你用生命将我赎回，我是天父永远最爱宝贝。林弟兄为我们祷告，哈利路亚，哈利路亚，哈利路亚，哈利路亚。主耶稣，我们感谢你，哈利路亚，感谢你一直在保护我们，阿门，哈利路亚，感谢你的大慈爱，哈利路亚，感谢你一直在安慰我们，阿门，哈利路亚。当我们痛苦悲伤的时候，哈利路亚，是你在擦干我们的眼泪，阿门，哈利主啊路亚，哈利路亚，一切都是哈利你的大慈路亚，爱，哈利路亚，因此我们感谢你，哈利路亚，感谢你，哈利路感谢亚，你，哈利哈路亚，利路哈利路亚，感谢主，哈利路亚，感谢你已哈利路经洗亚，哈利净我们的路亚，罪，主啊。哈利路让我亚，哈们利路亚，能够自由的来到你的面哈利路亚前，主啊，哈利路亚，哈利路亚，哈利路亚。哦，哈利路亚，哈利路亚，哈利路亚！一切荣耀全归于你，我们伟能够大的来赞神。美、哈利敬拜路你，亚，哈利路亚，哈利路亚，哈哈利利路亚，路亚，哈利路亚！我就们感谢伟大的你，神就，感谢哈你，利路亚，哈利路亚，哈利路亚，哈利路亚，哈利路亚，哈利路亚，哈利路亚！我们感敬谢，拜你，哈利路亚！我我们荣们敬耀的拜你，主啊，我们敬哈拜利路你，亚，与哈利我们路同在，亚，哈利哈路亚利路！你是我们的盾牌。哈哦，利你一直路亚，给哈利我们路坚亚，强，主啊，哈利路亚！哈将利圣路灵的亚，哈能利力路亚，触摸我们，哈利路路亚，哈利路亚，奇妙的神主，啊！我们有一哈利颗的心来路亚聆，哈利听你的话路语。亚，哈利主，路你亚，恩膏你的哈利仆路人，亚，哈利利路亚，亚，哈利路亚，让我能够哈利得到你的力路亚，量，哈利利路亚，哈利路亚，哈利路亚！感谢主，哈感谢利主，路亚，恩哈利膏我们大路亚，家，哈利让我们路亚。能够得哈利到你的祝福路。亚，哈利路亚，哈利哈利路路亚！感我们谢这样祈求祷哈利告，路亚，奉主哈利路亚耶稣基督的圣名，哈利路亚，哈利路亚阿门。，阿门。请大家坐下来。接下来我们要听神的话，请塞法尼亚牧师为我们证道。Haleluya. Haleluya. Haleluya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Haleluya. Haleluya. Puji Tuhan, 赞美主， senang rasanya bisa berada di tengah-tengah keluarga besar pelayanan Mandarin Service. 非常有欢乐，在我们这个华文团契的崇拜里面。
Pertama, terima kasih kepada Tuhan yang masih memberi hidup kepada kita semua. 首先，我们要感谢主，直到现在还给我们生命。 Kedua, terima kasih kepada pemimpin dari Mandarin Service yang telah memberikan kepercayaan ini. 我们要谢谢华文班的处理部给我机会在这里证道。 Haleluya, puji Tuhan. 哈利路亚，感谢主。 Bapak Ibu Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, 亲爱的主内弟兄姐妹， ada dua hal yang terfikir saat saya memuji Tuhan tadi. 有两件事，当我在这里敬拜的时候想到。 Yang pertama adalah 第一件， apa bahasa kita nanti ketika kita di sorga. 我们当在天上以后呢，是用什么原理？ Maaf, izinkan saya bertanya, 也许请弟兄姐妹让我问一下， apakah Bapak Ibu Saudara semua di sini mengerti bahasa Mandarin? Yang mengerti boleh angkat tangan. 是否弟兄姐妹在这里完全了解华文？你了解的，你可以举起手来。 Jadi kalau saya bilang, baik terima kasih. 耶稣的爱是绝甜美，在我的心坎里。 Amen 我要一生一世爱着他，一生一世爱他。拥有拥有拥有，哈利路亚！快来高声赞美。Benar nggak sih? Benar. Benar ya? Haleluya. Puji Tuhan. Kira-kira Bapak Ibu di sorga bahasanya apa? 也所以，如果我们在添加，我们用的原理是什么呢？ Kalau yang Tionghoa tapi tidak mengerti Mandarin, lalu masuk sorga, cuma ngertinya bahasa Jawa, bagaimana? 如果是华人呢，但是不懂得华语，那么只懂得雅瓦话，在添加讲什么呢？ Sebab Bapak Ibu di sini pun kalau tidak mengerti, ngantuk pasti. 也许弟兄姐妹，你在这里不明白华文的话，也许你可以打瞌睡。 Hanya karena tadi puji-pujiannya begitu semangat dan luar biasa, 也许刚才的崇拜有这样的精神， kita semua bisa menikmati hadirat Tuhan. 我们一起能够享受主的同在。 Jadi pertanyaan yang pertama, nanti di sorga bahasanya apa? 所以第一个问题呢，就是等我们到天家呢，我们用什么原理？ Yang kedua, 第二件， yang timbul di pikiran saya ketika memuji Tuhan, 刚才崇拜的时候，在我脑海里所想到的， seandainya Yesus tidak mati buat kita, apa jadinya kita? 倘若耶稣不为我们而死，我们就将成为什么呢？ Itu dua hal yang ada di pikiran saya. 就是刚才在崇拜的时候，这两件事在我脑海里。 Mungkin juga bisa Bapak Ibu Saudara-saudara pikirkan, terutama yang kedua. 也许弟兄姐妹也能够思想，尤其是第二件的问题。 Kalau yang pertama jangan terlalu dipusingkan. 刚才第一个问题呢，不要太多烦恼。 Asalkan saudara masuk sorga, pasti ketahuan bahasanya. 只要弟兄姐妹进到天堂，你必定会知道什么原理。 Buat apa pusing-pusing bahasanya apa di sorga, tapi saudara nggak masuk sorga? 为什么要烦恼？对什么原理在天家？如果弟兄姐妹没有进到天家， Itu semuanya omong kosong. 这完全都是百会。 Itulah sebabnya yang kedua lebih penting. Kenapa Yesus mati buat kita? 所以第二件的呢是更重要。为什么耶稣为我们而死？ Sebab itulah yang akan membuat saudara dan saya masuk ke dalam sorga. 因为这一件呢是因我们才能够进入天堂。 Untuk datang ke tempat ini saja, kalau tidak diberi petunjuk, tersesat. 如果没有只要来到这个地方呢，如果我们没有指导到这个地方，我们也许会迷路。 Apalagi masuk sorga. 更何况进天堂。 Untung ada yang tinggal di sorga, turun ke bumi, memberi petunjuk supaya kita bisa sampai ke sorga. 好彩又从天上降下来，告诉我们，指导我们怎样回到天堂。 Tanpa itu siapapun kita jangan bakalan bisa masuk sorga. 除了那以外呢，我们无论是谁，不要想我们能够进到天堂。
Itulah sebabnya sore hari ini kita akan belajar firman Tuhan. 因此，今盼望我们要学习神的话， Makna kebangkitan Yesus. 耶稣复活的意义。 Ya. Paskah adalah kematian dan kebangkitan Yesus. 复活节呢，就是说耶稣的死也是耶稣的复活。 Baik, mari kita akan membuka Alkitab kita 好，我们打开我们的圣经， dalam 1 Korintus pasal yang ke-15. 哥林多前书15章。 Pada ayat yang ke-17. 在第17节， 1 Korintus 15 ayat yang ke-17 saya akan bacakan bagi Bapak Ibu Saudara sekalian. 好，我要读这个哥林多前书15章17节。 Dan jika Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah kepercayaan kamu dan kamu masih hidup dalam dosamu. 基督若没有复活，你们的心更是徒然，你们仍在罪里。 Nah, Bapak Ibu Saudara, kalau kita perhatikan dalam ayat ini, 弟兄姐妹，如果我们好好的注意这个经节， bahwa kebangkitan Yesus itu begitu penting. 在这里提到耶稣的复活是多么的重要。 Pesan dari seluruh firman Tuhan dari Kejadian sampai Wahyu, 神的话从创世纪直到启示录呢，告诉我们， yang kita bisa katakan sebagai pesan dari berita Injil, 就是说这个传遍信息的， bahwa Yesus datang ke dalam dunia 耶稣来到世上， untuk menebus dosa manusia. 为了救赎人的罪， supaya manusia selamat dan hidup kekal di dalam sorga. 好让世人得救，得着永生。 Dengan cara apa Yesus menebus dosa manusia? 耶稣用什么方法呢？救赎世人的罪， Yaitu melalui peristiwa Paskah, 就是通过复活。 kematian dan kebangkitan Yesus. 复活节就是耶稣的死，也是耶稣的复活。 Bapak Ibu Saudara, 弟兄姐妹， terima kasih untuk Bethlehem karena di sana Yesus dilahirkan. 我们要谢谢伯利恒，因为在哪里耶稣诞生。 Tetapi tanpa Golgota, Paskah, kematian dan kebangkitan Yesus, 但是如果没有科科达，在那里耶稣的死和耶稣的复活， kedatangan Yesus akan menjadi sia-sia. 耶稣来到世上会突然的。 Gereja begitu memperhatikan Natal 教会这么注重圣诞节， karena di sana ada pesta, ada makan minum dan ada keramaian. 在那里有热闹有庆祝， Dengan mengabaikan Paskah, kematian dan kebangkitan Yesus. 如果我们忽略了耶稣的死跟他的复活呢？ Padahal Alkitab katakan 圣经这样的强调， kerajaan sorga bukan masalah makan dan minum, 天国呢不是只是喝喝跟吃， tetapi masalah kebenaran, damai sejahtera dan sukacita oleh Roh Kudus. 就是通过真理跟圣灵的喜乐。 Saat seseorang percaya dan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. 当一个人信了耶稣基督，成为他个人的救主， Itulah sebabnya firman Allah katakan dalam ayat yang ke-17 bagian A tadi, 所以刚才我们读到了哥林多前书15章17节的上一段， dan jika Kristus tidak dibangkitkan, 若基督没有复活， maka sia-sialah kepercayaan kamu. 你们的信更是突然。 Apa artinya sia-sia? 突然的意思是什么呢？ Dalam bahasa asli Alkitab, 从它的原文， sia-sia diartikan kosong, 突然的意思就是一个空， tidak menguntungkan, 没有益处， tidak ada tujuan. 没有目的。 Jadi kalau sampai Yesus tidak bangkit, maka kekristenan kita kosong, nol, nggak ada apa-apanya. 所以如果耶稣没有复活呢，我们身为基督徒呢，就成为一个空，就是没有意义。 Mengapa sia-sia? 为什么突然呢？ Di kalimat berikutnya, 在
接下来的词句说。 Maka sia-sialah kepercayaan kamu dan kamu masih hidup dalam dosamu. 你们的信更是突然，你们仍在罪里， Masih hidup dalam dosamu. 你们仍然活在罪里。 Coba kita perhatikan dalam Roma 6 ayat yang ke-33. 我们打开罗马书6章33节， Roma 6 ayat yang maaf, mungkin saya salah baca. Ayat 23, bukan 33. Ayat 23. 罗马书第6章23节， Roma 6 ayat 23 tertulis demikian. Sebab upah dosa ialah maut. 因为罪的工价乃是死， Tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. 唯有神的恩赐在我们的主基督耶稣里乃是永生。 Artinya Bapak Ibu Saudara, 他的意思就是呢， kalau sampai Yesus tidak bangkit, 如果耶稣不复活的话， kita masih hidup dalam dosa yang akan mendatangkan maut atau kematian. 就是我们仍然还活在罪里，那么带给我们进入死亡。 Maut atau kematian ini bukan seperti yang kita bayangkan, sakit, mati, dikubur. 死亡的意思不是好像我们想象，我们生病呢过后呢就死被埋葬。 Tapi yang dimaksudkan di sini adalah terpisah dari Allah. 在这里的意思就是跟神的距离。 Ada orang yang masih hidup tubuhnya, 有人呢仍然还活着在这个他的身体里， tapi sesungguhnya dia mati karena dia terpisah dari Allah. 其实他已经死了，因为他已经远离了神。 Tidak ada damai, tidak ada ketenangan, lihat orang sirik. 他在那里没有平安，没有稳妥，他看到人就妒忌， Cirinya bisa ketara. 他的妒忌呢很明显。 Senang lihat orang susah, 他喜欢看人受苦， susah lihat orang senang. 他非常痛苦看人家有喜乐。 Itu ciri dari orang yang jauh dari Allah. Itu Nggak ada rasa puas. 这就是一个记号。如果人远离了神，他从来没有一个满足的心。 Lihat tetangga pakai mobil baru, 他看到的邻居有新的汽车， panas dingin. 他热冷。 3 hari kemudian tetangganya dapat warisan, 过后呢，他的这个邻居得到遗产， masuk ICU. 他进医院。 Di ICU dia dengar tetangganya dapat undian 1 triliun. 他在医院里听到他的邻居得到这个投票， Langsung innalillahi wa innalillahi rojiun. 过后呢，他就这样死去。 Kenapa? Karena dia terpisah dari Allah, tidak ada ketenangan, tidak ada kedamaian. 因为他远离了神，他没有平安，他没有平安的稳妥。 Itulah sebabnya Yesus datang, bukan bawa agama. 因此，耶稣来，他不是带宗教来， Dia datang dengan membawa jalan supaya orang bisa lepas dari dosa dan masuk dalam kehidupan, yaitu bertemu dengan Allah. Walaupun masih di dalam dunia, bukan bicara kematian setelah ada di alam kubur, bukan. 他来呢是带一条路给我们，虽然是就是说我们要亲近神，好让我们能够回到天家。虽然我们现在还活着，不是死。 Kebangkitan Yesus itu menghubungkan kita kembali dengan Allah. 耶稣的复活呢，把我们带到跟神有连接的关系。 Kalau kita membaca dalam Roma 7 ayat 14, 如果我们在读罗马书第7章14节， ayat ini berbunyi demikian. Sebab kita tahu bahwa hukum Taurat adalah rohani, tetapi aku bersifat daging, terjual di bawah kuasa dosa. 我们原晓得律法是属乎灵的，但是属乎肉体的，是已经卖给罪了。 Jadi ketika kita jauh dari Allah, ketika kita ada di dalam dosa, 当我们远离神的时候，当我们还在罪里的时候， kita seperti orang-orang yang punya hutang kepada Tuhan. 我们好像一个人欠了一笔债
在神。 Ketika Yesus mengajar doa Bapa kami, 当耶稣教导我们主祷文的时候， coba kita buka Matius 我们打开马 pada 太福音， pasal yang ke-6. 马太福音第6章， Di ayat yang ke-9 sampai dengan ayat yang ke-13 itu berisi tentang doa Bapa kami. 就是从第9节到13章，在这里是主祷文。 Tapi saya mau baca ayat yang ke-12 saja. 但是只要读12节， Berbunyi demikian, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. 免我们的债，如同我们免了人的债。 Nah, kata salah di sini dalam bahasa aslinya punya pengertian hutang. 在这里，它的原文的意思就是一笔账、一笔债。 Sebagai contoh, 比如说， saya datang kepada Pak James, 我来到这位弟兄， pinjam uang 借他的钱， 1 juta. 比如说100万， Lalu kemudian datang lagi, pinjam lagi 2 juta. 过后呢又来到又借他200万， Datang lagi yang ketiga kali, pinjam lagi 5 juta. 在第3次来到呢，再借他500万。 Bapak James bilang, sudah, saya tidak mau lagi kasih kamu pinjam uang. Itu kan ya, kamu hanya bikin susah saya saja. 那么这位弟兄就说：“好了，够了，我不再借给你钱，你只是带给我麻烦。” Lalu apakah saya cukup berkata, Pak James, saya tidak akan lagi pinjam hutang kepada Pak James. Apakah dengan demikian hutang saya lunas? 是否我只是说我这位弟兄，我再不欠你的钱，是否这样的话呢，能够取消我一切的债呢？ Tentu tidak, Bapak Ibu Saudara. 当然不， Saya harus membayar hutang saya 8 juta kepada Pak James. Tidak cukup hanya berkata, saya tidak akan pinjam lagi. 那么我需要付他800万，我不只是够说我不再欠你的钱。 Sebagai orang yang berdosa, kita berhutang kepada Allah. 身为罪人呢，我们欠了神。 Lalu kita berkata, saya tidak akan lagi berbohong, saya tidak akan lagi mencuri, saya tidak akan lagi menjelekkan orang lain. Apakah itu berarti hutang kita sudah beres kepada Tuhan? 是否我们跟神说，我不再说谎，我不再偷窃，我不再犯罪？是否这样我们的一切的债呢是取消呢？ Apakah lantas kita dibebaskan dari segala kesalahan kita? 是否我们被免了我们所有一切的债呢？ Seperti contoh tadi, saya tetap punya hutang 8 juta sampai saya punya uang membayar 8 juta kepada Pak James. 所以呢，我欠的债仍然还有呢，直到我能够还清这一切800万呢，我才是能够取消我的债。 Demikian juga dengan hutang kita kepada Allah. Kita tidak bisa bebas sampai kita harus bayar segala dosa dan kesalahan kita kepada Allah. Dan tidak ada seorang pun manusia yang sanggup membayar dosanya sendiri. 所以同样的呢，我们对神的债，我们也要还清，但是没有一个人有能力还清他个人的债。 Saudara, hutang nyawa bayar nyawa, hutang hidup bayar hidup. Itu prinsip firman Tuhan. 在神的话里，就是欠债的呢，欠生命的呢，要用生命还。 Itulah sebabnya dalam 1 Korintus 6 ayat yang ke-20. 所以在哥林多前书第6章第20节， 1 Korintus 6 ayat yang ke-20. 哥林多前书第6章20节。 Sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. 因为你们是重价买来的，所以要在你们的身子荣耀神。 Dalam Alkitab terjemahan lama, 在旧的翻译呢，在圣经里记载， bagian pertama memakai kalimat demikian. Kamu sudah dibeli dengan harga tunai. 在旧的翻译呢这样解释，就是说你已经用现款买。 Ada perbedaan lunas dengan tunai. 在这里已经还清跟用现款还有它的分别。 Harga 1 juta
dibayar cicil 5 kali, 200, 200, 200, 200 sampai jumlah 1 juta lunas. 如果比如说欠100万呢，还5次贷款，就是每一期就是20万呢，5期呢就还清。 Tapi tunai artinya harga 1 juta langsung dibayar 1 juta. 但是用现款的意思呢，就是说100万的债呢，就用100万还清。 Bapak Ibu Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, 主内亲爱的弟兄姐妹， Bapa menebus dosa kita, membayar kita tidak pakai angsuran. 天父呢救赎我们的罪呢，反清我们的罪恶呢，不用贷款还， Dia bayar cash, tunai 1 kali langsung di atas kayu salib. Alkitab katakan sekali untuk seterusnya Yesus mati buat kita. Cukup 1 kali. 他只是用现款1次呢，在钉在十字架上还清我们所有的债务。 Dia bayar bukan dengan barang fana, bukan dengan emas dan perak. 1 Petrus 1, 18, 19. Tapi dengan darahnya yang mahal. 他不是用字，不是用金和这个银买我们的这个救赎呢，但是他用他的宝贵的宝血。 Itulah sebabnya Bapak Ibu Saudara yang kekasih di dalam Tuhan. 因此，我主内亲爱的弟兄姐妹， Mari kita mensyukuri 我们要来感恩 apa yang sudah Yesus kerjakan di atas kayu salib. 耶稣为我们在十字架上所献出的一切。 Dia mati dan bangkit 他死也复活， supaya kita tidak hidup di dalam dosa yang membawa kematian. 好让我们不再活在罪里，带入我们死亡， Tapi memiliki hubungan yang baik dengan Allah. 但是恢复我们跟神有美好的关系。 Di ayat yang terakhir 1 Korintus 15 ayat 19 saya ingin bacakan bagi Bapak Ibu Saudara yang kekasih di dalam Tuhan. 最后的经节就是哥林多前书15章19节，我要为亲爱的弟兄姐妹念。 Ayat 19 dan 20, jikalau kita hanya dalam hidup ini saja menaruh pengharapan pada Kristus, maka kita adalah orang-orang yang paling malang dari segala manusia. Tetapi yang benar ialah bahwa Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati sebagai yang sulung dari orang-orang yang telah meninggal. 哥林多前书15章19节，我们若靠基督，只在今生有指望，就算比众人更可怜，但基督已经从死里复活，成为睡了之人出熟的果子。 Paulus menegaskan, ini adalah sebuah kebenaran bahwa Yesus sudah bangkit. 使徒保罗证明告诉我们，这是一个真理，耶稣的确已经复活了。 Karena itu kita tidak perlu lagi hidup di dalam dosa yang membawa kematian. 所以我们不再活在罪里，带入我们死亡。 Mari hargai korban Yesus dengan hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. 来，我们要珍贵耶稣为我们的牺牲，来活着靠着主。 Sebab dia hidup, ada hari esok. Sekian firman Tuhan, Tuhan Yesus memberkati. 因为他活着，我们将有明天。好，我们就这样结束。 Bisa nyanyikan lagu ini? Ada nggak lagu? Kita akan nyanyikan lagu ini sebab dia hidup, ada hari esok. Mungkin teksnya kalau ada dalam bahasa Mandarin silakan, saya bahasa Indonesianya saja. Ada. Mari kita berdiri bersama-sama. 来，我们一起站立，我们要唱这首，因为他活着，我有了明天。 Dari awal boleh, anak Allah, Yesus namanya.
Gimana? Boleh bahasa Indonesia saja ya? Ya, Ya bahasa sudah. Indonesia. Bapak-bapak, ibu-ibu yang bisa Mandarin nyanyi Mandarinnya dong. Oke. Wah kalau di sorga Mandarin nyanyi, nggak nyanyi kita di sorga kalau begitu. Gimana? Indonesianya saja ya? Dari depan, Santos. Hah? Ya, kita Ya, nyanyi oke. Indonesia. Ulangi lagi dari depan. Sebab dia hidup, ada hari esok. Anak Allah. Anak Allah. Lah, Yesus namanya. tampilin dong. Tebus dosaku, namun kosong membuktikan Dia hidup. Sebab dia hidup, haleluya. Sebab Dia hidup, ada hari esok. Sebab Dia hidup,为这天堂。Sebab dia hidup. Sebab Dia hidup, ada hari esok. Sebab Dia hidup, 为这天堂，因我知道，就耶稣他的爱来，生命变为有价值上一生活着。 Bapak Ibu Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, 我尊爱亲爱的弟兄姐妹， banyak orang yang takut dengan COVID-19. 很多人很怕新冠病毒， Sesuatu yang menakutkan karena mendatangkan kematian. 有一件恐惧的事，因为带入死亡。 Tetapi seharusnya yang paling ditakutkan oleh kita adalah 其实应当我们最惧怕的就是 kita masih hidup di dalam dosa, karena itu akan membawa kematian yang sesungguhnya bagi jiwa kita. 我们仍然还活在罪里，这就是真实的带入我们进入死亡。 Berapa banyak pendeta yang mati karena COVID? 许多神的仆人呢过世，因为这个新冠病毒， Tidak sedikit anak-anak Tuhan yang mati karena COVID. 也不少的神的子民呢过世，因为新冠病毒。 Saya dengar ada juga beberapa jemaat yang mati karena COVID di Ketapang. 我听说在我们的教会里有几位这个教友呢过世，因为有新冠病毒。 Tapi kalau mereka sudah terima Yesus, ditebus oleh darahnya, 但如果他们已经接受耶稣基督，他用耶稣的宝血救赎他们的罪， walaupun tubuhnya mati karena COVID, tapi dia hidup selama-lamanya bersama dengan Tuhan di dalam kemuliaan. 虽然他的身体呢已经死去了，因为新冠病毒，但是他永远活在神的怀抱里。 Sebaliknya, tidak sedikit orang-orang yang masih hidup di dalam dunia, tapi di luar Tuhan, sesungguhnya mereka mati di hadapan Tuhan. 但是相反的呢，有许多人还活着，但是他们在主里面死去。 Karena itu Bapak Ibu Saudara, mari pastikan kematian dan kebangkitannya itu menjadi pengalaman kita secara pribadi, supaya kita tidak hidup di dalam dosa yang mendatangkan kematian. 所以弟兄姐妹，我们要确定他的死跟他的复活呢，是成为我们个人的一部分，好让我们能够经历他的复活。 Haleluya, puji Tuhan. Kita nyanyikan kembali pujian ini dari awal. Anak Allah, Yesus namanya. Mungkin tonnya bisa dinaikkan? Naik. Anak Allah. Anak Allah, Yesus namanya, menyembuhkan, menyucikan, sepi, tebus dosaku, ukur kosong
ada hari esok. Amin. Haleluya. 他的主，为自己 Karena ku tahu Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Sekali lagi, sebab Dia hidup. Sebab Dia hidup, ada hari esok. Sebab Dia hidup, 为 tak gentar. Karena ku tahu Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Haleluya. Mari kita tundukkan kepala, kita akan berdoa bersama. 好，我们低头祷告。 Maha besar Bapa Sorga, 你伟大的天父， yang kami kenal dan panggil di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. 我们认识，我们叫在主耶稣基督里面。 Terima kasih untuk firman-Mu yang sudah datang kepada kami, 谢谢主，你今天给我们的话语， menegur dan mengingatkan kami 在告诉也给提醒我们， bahwa Yesus Kristus benar-benar bangkit dan hidup, 的确耶稣基督已经复活， sehingga kepercayaan kami tidak sia-sia 因此我们的信不为徒然， dan kami tidak tetap di dalam dosa kami, 我们不住在罪里了， karena Yesus sudah bayar dengan tunai di atas kayu salib. 因为耶稣已经用现款返清我们在十字架上， Dibayar bukan dengan barang fana, bukan dengan emas perak, 不是用金银或者其他的毁坏的之物， tapi dengan darah anak Allah yang mahal harganya. 但是通过神的爱子的宝血是多么的贵重， Sehingga walaupun dosa kami semerah kirmizi, 虽然我们的罪这么的红， Tuhan jadikan putih seperti salju. 但是神已经化为雪白， Sehingga kami dilepaskan dari ancaman maut yang mengerikan. 所以我们脱离这个恐怖的死亡， Dan kami beroleh hidup yang kekal di dalam Yesus. 我们在主耶稣基督里得着永生， Hubungan kami menjadi baik dengan Allah 我们跟神的关系被恢复。 sejak kami percaya dan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. 当我们接受耶稣基督成为我们个人的救主， Dan kami percaya hidup yang kekal 我们相信永生 Tuhan sudah sediakan bagi kami. 已经为我们预备了。 Bapa, terima kasih untuk firman-Mu, 天父，我们谢谢主你的话语， meteraikan oleh Roh Kudus-Mu di dalam hati kami masing-masing. 你触摸你每一句的话，在我们每一个人的心里， Berikan pengertian 给我们明白， juga kemampuan untuk melakukan firman-Mu. 使我们能做能行主的话语。 Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. 谢谢主的话语， Biarlah Roh Kudus-Mu bekerja mulai sekarang dan seterusnya. 但愿你的圣灵工作在我们的生活里，从现在直到永远， Di dalam kehidupan setiap kami, 在我们每一个人生命里， sehingga kami pulang berbeda saat ketika kami datang. 所以我们回去呢，跟我们来的时候不一样。 Terima kasih Tuhan. 谢谢主， Kami alaskan doa ini 我们这样的祈求， hanya di dalam satu nama yang heran, 就是一个奇妙的名字， yaitu di dalam nama Tuhan Yesus 就 Kristus. 是奉耶稣基督的生命。 Haleluya. 哈利路亚， Amin. 阿门。 Amin. Puji Tuhan. Waktu sebenarnya selesai. Langsung doa penutup. Langsung saya doa. Kita akan akhiri dengan doa berkat. Mungkin ada di antara Bapak Ibu Saudara yang memerlukan bantuan doa. Saudara boleh mengangkat tangan kanan saudara dan kita akan berdoa bersama-sama. Puji Tuhan. 我们要结束我们今傍晚的崇拜会，我们要的祝福弟兄姐妹，我们请站起来，在你们当中有需要我们带祷的话，你可以举起你的右手。 Di penghujung ibadah kami sore hari ini Tuhan, 在我们的结束我们的崇拜会里，主啊， kembali kami datang kepadamu. 我们又来到你的面前， Kami mau tinggalkan tempat ini, 我们将要离开这个地方，
Tapi kami mau pulang bersama dengan Tuhan 但是我们要回去，有主与我们同在， yang sudah menjadi penebus hidup kami. 成为我们救赎主。 Sebab kami tahu tanpa Tuhan 因为我们知道没有神， kami tidak mampu menjalani kehidupan ini. 我们无能在这个生活里 Oleh 生 karena 活。 itu ya Tuhan, 因此主啊， berkatilah kami dengan segala berkat yang terbaik dari sorga. 祝福我们，把所有天国的祝福， Baik jasmani, rohani Tuhan limpahkan dalam hidup kami. 在肉体也是在属灵方面， Dan secara khusus engkau melihat tangan-tangan yang diangkat. 特别是你看到我们举起手的弟兄姐妹， Apapun yang dibutuhkan dan diperlukan oleh umatmu, 你的子民所需要的每一件， biarlah tangan Tuhan terulur menjamah dan memberkati mereka. 但愿主的手能够触摸他们每一位。 Bapak hamba berdoa di dalam nama Yesus. 主啊，你的仆人这样的祈求，奉主的名， Biarlah roh kudusmu bekerja dan menjamah setiap kami. 但愿主圣灵在他们每一个人的生活里工作。 Mohon berkatmu untuk hamba-hambamu yang sudah melayani. 主求主的赐福给你已经赐福主的， Engkau memberkati mereka dengan limpah. 主这样的祝福他们， Sebab mereka sudah melayani raja, maka mereka akan mendapatkan upah dari seorang raja. 因为他们已经侍奉君王，他们要从君王那里得到代价。 Menyerahkan pelayanan Mandarin Service ini ke dalam tangan Tuhan. 我们把华文崇拜会交在主的手里， Pemimpin dan pengurus yang ada, 所有的理事， Engkau berkati dan Engkau tolong mereka semua. 主祝福他们，也带领他们， Kirimkan jiwa-jiwa datang ke tempat ini, 带多更多的灵魂来到这个地方。 mengisi bangku-bangku yang kosong untuk kami boleh beribadah kepada Tuhan. 在这里还是空的座位，但愿他们能够来到里面， Dan nama Tuhan dipermuliakan untuk selama-lamanya. 荣耀主的名，直到永远。 Perjalanan pulang kami sebentar kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. 我们回去的路途，我们交在主的手里。 Engkau memimpin dan memberkati kami 你带领，你祝福我们， sampai kami tiba di rumah kami masing-masing dengan segala selamat. 直到我们抵达我们的家。 Terima kasih Tuhan. 感谢主， Segala puji, hormat, kemuliaan hanya bagi Engkau Yesus Tuhan. 所有的荣耀都归于主你耶稣基督， Sekarang dan selama-lamanya. 直到永永远远。 Pada akhirnya saudara-saudara yang kekasih, 最后呢，我亲爱的主内弟兄姐妹， pulanglah dengan damai dan sejahtera. 你们要回去得着平安， Terima dan bawalah berkat, 得着祝福， rahmat, anugerah dari Allah Bapa, 恩赐从天父而来， cinta kasih, kemurahan, kasih sayang dari Tuhan kita Yesus Kristus, 耶稣的慈爱怜悯 dalam persekutuan Roh Kudusnya 跟圣灵的交通， menyertai kita sekalian, 常与我们众人同在， mulai sekarang sampai selama-lamanya. 从今直到永永远远， Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. 在主耶稣基督里的生命， Dan kita yang percaya katakan, 我们所信他的说， Amin. 阿门。 Amin. Amin. Haleluya, puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.